Third BSc Computer students, this is Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajamahendravaram. Now we discuss about third BSc, 6th sem, subject Web Technology. In this, our next topic is CSS layers and CSS colors and CSS padding. Cascading style sheet colors, cascading style sheet layers and cascading style sheet padding. Okay, first CSS colors. CSS brings 16,777,216 colors to our disposal. They can take form of a name, a RGB. RGB means red, green, blue, value or hexacode. There are 16 valid referred color names. These are aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, real, white and yellow. Okay, transparent is also a valid value. Okay, but this is the colors. మెయిన్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఏంటంటే ది సిఎస్ఎస్ బ్రింగ్స్ ఎన్ని కలర్స్ తీసుకుంటుందంటే కాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది 16,777,216 కలర్స్ని మనకి డిస్పోజ్ చేస్తుంది. అందులో దే కెన్ టేక్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అవి ఎలా ఫామ్ అయి ఉంటాయంటే వాటి నేమ్ తోటి లేదా వాటి ఆర్జీబీ అంటే రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ కలర్ మిక్స్డ్ తోటి లేదా హెక్సా కోడ్ ఎవ్రీ కలర్కి కూడా ఒక హెక్సా కోడ్ తోటి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది, వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తాం. నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ 16 వ్యాలిడ్ ప్రిఫర్డ్ కలర్ నేమ్స్. దీంట్లో 16 వ్యాలిడ్ కలర్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఆక్వా, బ్లాక్, బ్లూ, ఫుజియా, గ్రే, గ్రీన్, లైమ్, మెరూన్, నేవీ, ఒలైవ్, పర్పుల్, రెడ్, సిల్వర్, రియల్, వైట్ అండ్ ఎల్లో. ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా మెయిన్ వ్యాలిడ్ కలర్స్ ఉంటాయి. వాటిని డైరెక్ట్గా నేమ్ తోటి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ద 3 వాల్యూస్ ఇన్ ద ఆర్జీబీ వాల్యూ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 255. అంటే ఈ ఆర్జీబీ రెడ్, గ్రీను, వైట్ రెడ్, గ్రీను, బ్లూ కలర్స్ మిక్స్డ్ కలర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఆ మిక్స్డ్ కలర్స్ ఎలా అంటే వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు 0 to 255% ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ 0 బీయింగ్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్, అంటే మొత్తం మనకి బాగా లైట్ రెడ్ రావాలనుకుంటే అసలు రెడ్ రాకూడదు అనుకుంటే కనుక 0 లెవెల్. నెక్స్ట్ 255 బీయింగ్ ద హై లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ ఫుల్ రెడ్ రావాలనుకుంటే 255 మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే దిస్ ప్రాపర్టీ టేక్స్ 3 వాల్యూస్ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. నెక్స్ట్ all the browsers does not support RGB property of color, so it is recommended not to use it. ఓకే, RGB అనేది అన్ని బ్రౌజర్స్ సపోర్ట్ చేయదు, కొన్ని బ్రౌజర్స్ మాత్రమే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ CSS కలర్స్ హెక్సా కోడ్స్. CSS కలర్స్ హెక్సా కోడ్స్. CSS colors hexacodes. A hexadecimal is a 6-digit representation of a color. The first 2 digits represents a red value, the next 2 are a green value GG, and the last are the blue value BB. These are the hexacode values. Each hexadecimal code will be preceded by a pound or hash symbol. Okay, అంటే మనకి దీంట్లో 6 డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఈ హెక్సాడెసిమల్లో 6 డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ని రెడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సెకండ్ 2 డిజిట్స్ని గ్రీన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, తర్వాత బ్లూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏ హెక్సాడెసిమల్ ఈజ్ ఏ 6-digit
representation of a color, the first two digits represent a red value and the next two are a green value and the last are the blue value. Next, each hexadecimal code will be preceded by a pound or hash sign. Hash sign toti start avutundi. Okay, these are the examples. హ్యాష్ 000000 అనేది బ్లాక్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. హ్యాష్ FF 000000 అనేది రెడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న. నెక్స్ట్ CSS లేయర్స్. The CSS layers refers to applying the Z-index property to elements that overlap with each other. CSS gives us opportunity to create layers of various divisions. The Z-index property is used along with the position property to create an effect of layers. We can specify which element should come on top and which element should came at bottom. That means CSS అనేది Z index ప్రాపర్టీ. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే Z డైమెన్షన్ అంటే 3 డైమెన్షన్లో మనకి లేయర్స్ని చూపిస్తుంది, CSS వాల్యూస్ని. ఓకే, ద CSS layers refers to applying the Z index property to elements that overlap with each other. CSS gives us opportunity to create layers of various divisionsలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద Z index property is used along with the position property to create an effect of layers. We can specify which element should come on top and which element should come on bottom. Okay, ఇది a Z index property can help you to create more complex web page layouts. ఓకే, Z index property అనేది ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుందంటే మనకి మోర్ కాంప్లెక్స్ వెబ్ పేజ్ లేఅవుట్స్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే బాగా కష్టతరమైన వెబ్ పేజెస్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ Z ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ అనేది CSS లేయర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే డివ్ అనే ఫస్ట్ HTML హెడ్లో ఏం రాయం, బాడీలో డివ్ ఆ ఇండెక్స్ నేమ్ Z ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ యొక్క వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. డివ్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్, నెక్స్ట్ విడ్త్ 300 pixels, height 100 pixels, పొజిషన్ రిలేటివ్ టాప్ 10 pixels, లెఫ్ట్ 80 pixels, నెక్స్ట్ Z ఇండెక్స్ 2 ఇలా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో. నెక్స్ట్ లేయర్లో అంటే 3 లేయర్స్లో మనకి 3 డైమెన్షనల్లో చూపిస్తుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ లేయర్లో రెడ్, సెకండ్ లేయర్లో ఎల్లోని, థర్డ్ లేయర్లో మనం గ్రీన్ని చూపించాం దీంట్లో కలర్స్లో. ఫస్ట్ లేయర్ రెడ్, తర్వాత సెకండ్ లేయర్లో చూడండి డివ్ స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో, విడ్త్ 300, హైట్ 100 pixels, పొజిషన్ రిలేటివ్ టాప్ 6 pixels, లెఫ్ట్ 35 pixels, Z ఇండెక్స్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ లేయర్లో div style background color green, width 300 pixels, height 100 pixels, next position relative top -220 pixels, left 120 pixels, Z index 3. ఇది మొత్తం 3 లేయర్స్లోని ఫస్ట్ లేయర్లో రెడ్, సెకండ్ లేయర్లో ఎల్లో, థర్డ్ లేయర్లో గ్రీన్ని మనం మెన్షన్ చేసాం దీంట్లో. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్లో బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ విజువల్ సిఎస్ఎస్ rendering of a web page. It is a region in which the layout of block boxes occurs and which the interact with each other. A block formatting context is a part of a visual CSS rendering of a web page ki ante another web page ni ki మనం CSS ఫైల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే విజువల్ సిఎస్ఎస్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెస్ట్ అంటాం. ఏ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెస్ట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ విజువల్ సిఎస్ఎస్ రెండరింగ్ ఆఫ్ ఏ వెబ్ పేజ్. ఇట్ ఈస్ అ రీజియన్ which is the layout of block boxes occurs and
which the interact with each other. ఈ ప్రతిదీ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ది బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇందులో ఈ ఫాలోయింగ్లో మొత్తం ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కంటైన్స్ ఇట్, ఫ్లోట్స్, ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఫ్లోట్ ఈజ్ నాట్ నన్. నెక్స్ట్ absolutely positioned elements where position is absolute or fixed, inline blocks, elements with display, inline block, table cells, table caption elements with display table caption, block elements where overflow has a value other than visible, display flow route, column span, all. Okay, ద బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ క్రియేటెడ్ బై, బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది మనకి ఇవన్నిటిలోనూ కూడా మనకి యూజ్ చేస్తాము. ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కంటైన్స్, మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్స్, ఎలిమెంట్ వేర్ ఫ్లోట్ ఈజ్ నాట్ నన్, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటే అవి నాట్ నన్గా చూపించడానికి. నెక్స్ట్ absolutely positioned elements where position is absolute or absolute అనే వాల్యూకి. నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్స్ మీన్స్ లేయర్స్ చెప్పాం కదా ఇందాక. ఈ లేయర్స్లో ఇన్లైన్లో ఉండే బ్లాక్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, టేబుల్ సెన్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి, టేబుల్ క్యాప్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఓవర్ఫ్లో హ్యాస్ ఏ వాల్యూ అదర్ దాన్ విజిబుల్, అంటే బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లో రూట్, ఇవన్నిటికి కూడా బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పొజిషనింగ్ అండ్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్. ఓకే, ద బిహేవ్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ ఎనీ బాక్స్ a part of from the following important exceptions. Block formatting context prevents margins collapsing. Block formatting context contains floats. Block formatting context do not overlap floats. అంటే బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ అనేవి ఏమేమి ఎక్సెప్షన్స్ని ఉంటాయి, దాంట్లో ఏమేమి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయంటే బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ ప్రివెంట్ మార్జిన్ కొలాప్సింగ్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఆపేస్తాయి. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ కంటైన్స్ ఫ్లోట్స్ని కలిగి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ డు నాట్ ఓవర్లాప్ ఫ్లోట్స్, అంటే అన్నీ ఎస్కేప్ చేయవు ఫ్లోట్స్ని. ఓకే, these are the block formatting context. Next, padding. The CSS padding properties are used to generate space around an element's context inside of any defined borders. CSS has properties for specifying the padding for each side of an element: padding top, padding right, padding bottom, padding left. All the padding properties can have the following values: length, percentage, inherit. ఓకే, ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇది బార్డర్ యొక్క ప్రాపర్టీ. ద సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ స్పేస్ అరౌండ్ యాన్ ఎలిమెంట్స్ కంటెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫైన్డ్ బార్డర్స్. మనం బార్డర్కి నెక్స్ట్ మన యొక్క ఎలిమెంట్ కంటెంట్కి మధ్య మనం స్పేస్ అయితే ఎంత తీసుకున్నామో ఆ స్పేస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీసే మనకి ప్యాడింగ్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. సిఎస్ఎస్ హ్యాస్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ప్యాడింగ్ ఫర్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. అందుకే ఎవ్రీ సైడు కూడా ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ మనం అప్లై చేస్తాము. ప్యాడింగ్ టాప్, ప్యాడింగ్ రైట్, ప్యాడింగ్ బాటమ్, ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్. ఆల్ ద ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్. అంటే వాల్యూస్ లెంగ్త్, అన్ని ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా లెంగ్త్ అనే వాల్యూని కలిగి ఉంటాయి, లెంగ్త్ అనే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది. లెంగ్త్ మీన్స్ ఇట్ స్పెసిఫై ద ప్యాడింగ్ ఇన్ పిక్సెల్స్, పీటీలోను సెంటీమీటర్స్లోను ఉంటుంది. నెక్స్ట్ percentage specifies a padding in percentage of the width of the containing element. మన ఎలిమెంట్ యొక్క విడ్త్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిట్ స్పెసిఫైస్ దట్ ద ప్యాడింగ్ షుడ్ బి ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ ఎలిమెంట్. ఏదైనా పేరెంట్ ఎలిమెంట్ తోటి ఇన్హెరిట్ అయ్యి ఉంటుంది ప్యాడింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే డివ్లో రాస్తాం. ఇది ప్యాడింగ్ టాప్ 50 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ రైట్ 300 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ బాటమ్ 50 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్
80 pixels. Next, setting height and width. The height and width properties are used in HR, height and width of an element. ఓకే, దీంట్లో హైట్ విత్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దట్ మీన్స్ సిఎస్ఎస్ ద హైట్ అండ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మామూలుగా విడిగా మనం హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి, విత్ ఎంత తీసుకోవాలి, ప్రతి దానికి టెక్స్ట్కి ఉంటుంది, బార్డర్కి ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, హైట్ 100 పిక్సెల్స్, విత్ 50 పిక్సెల్స్, నెక్స్ట్ 50%, నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ. అంటే మనకి the height and width properties do not include padding, borders or margins. మార్జిన్కి బార్డర్కి ఇది ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉండవు. దే సెట్ ద హైట్ ఆర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఇన్సైడ్ ద ప్యాడింగ్, బార్డర్ అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. అంటే బార్డర్కి లోపల ఇన్సైడ్గా ఏదైతే ఉందో టెక్స్ట్, ఆ టెక్స్ట్కి మాత్రమే ఈ ప్యాడింగ్ అనేది హైట్ విడ్త్ అనేది డిఫైన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్. సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ మీన్స్ ఆల్ HTML ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బాక్సెస్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. అన్ని HTML ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి సెపరేట్ బాక్సెస్లోనే ఉంటాయి సిఎస్ఎస్లో. నెక్స్ట్, ద టర్మ్ బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్. ఓకే, మొత్తం డిజైన్ అంతా కూడా వెబ్ బ్రౌజర్ యొక్క డిజైను ఈ బాక్స్ మోడల్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మార్జిన్స్, బార్డర్స్, ప్యాడింగ్ అండ్ యాక్చువల్ కంటెంట్. The content of the box where text and images appear. Padding clears an area around the content. The padding is transparent. Border. A border that goes around the padding and content. Next, margin clears an area outside the border. The margin is transparent. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బాక్స్ మోడల్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చిన్న లైట్గా కనబడుతుంది చూడండి. అందులో ఫస్ట్ మన సెంటర్లో మొత్తం కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో కంటెంట్ అంతా రాస్తామో ఆ కంటెంట్ చుట్టూరు ఉండే అంటే బార్డర్కి కంటెంట్కి మధ్య ఉండే మొత్తం ఏరియాని ప్యాడింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ బార్డర్కి, నెక్స్ట్ మొత్తం స్క్రీన్ మొత్తానికి మధ్య బార్డర్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మనం మార్జిన్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని మనం సిఎస్ఎస్ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఆల్ HTML ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బాక్సెస్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. ద టర్మ్ బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్. మనం బ్రౌజర్ యొక్క డిజైను, బ్రౌజర్ విండో యొక్క డిజైను, ఫ్రేమ్ యొక్క డిజైన్ని మనం ఈ బాక్స్ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అనేవి ఏం కన్సిస్ట్ చేస్తుందంటే మార్జిన్స్, బోర్డర్స్, ప్యాడింగ్ అండ్ యాక్చువల్ కంటెంట్. ఫస్ట్ కంటెంట్ అంటే యాక్చువల్ కంటెంట్ మీన్స్ మనం టెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మొత్తం యాక్చువల్ కంటెంట్ అంటాము. ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వేర్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజెస్ అపియర్ అంటే మెయిన్ కంటెంట్. నెక్స్ట్, ప్యాడింగ్ మీన్స్ క్లియర్స్ అన్ ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్. ద ప్యాడింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే కంటెంట్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మనం ప్యాడింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్, మనం బార్డర్ అంటే చుట్టూరు మనం టాపు, బాటము అండ్ లెఫ్ట్, రైట్ సైడ్ ఉండే మార్జిన్ని మనం బార్డర్ అంటాం. బార్డర్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మార్జిన్ అంటాం. ఏ బార్డర్ దట్ గోస్ అరౌండ్ ద ప్యాడింగ్ అండ్ కంటెంట్కి ప్యాడింగ్కి చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మనం బార్డర్ అంటాం. నెక్స్ట్, మార్జిన్ క్లియర్స్ అన్ ఏరియా అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్. ద మార్జిన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే బార్డర్ చుట్టూరు అవుట్ సైడ్ క్లియర్ చేసే క్లియర్గా ఉండే ఏరియాని మనం మార్జిన్ అంటాం. ఇది బాక్స్ మోడల్ ఇది బాక్స్ మోడల్ అన్నమాట. ఉదాహరణ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ కలర్స్, సిఎస్ఎస్ లేయర్స్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్, నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్, సిఎస్ఎస్ కలర్స్ మీన్స్ it brings 16,777,216 colors to our disposal. They can take the form of a name,
A RGB value of a hexa code. There are 16 valid preferred color names. These are aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, real, white and yellow. Transparent is also valid value. Okay, these are the values. That means CSS అనేది 16,777,216 కలర్స్ని కలిగి ఉంటుంది. దట్ కెన్ టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ నేమ్. అది ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే ఒక నేమ్తో కానీ లేదా ఆర్జీబీ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కలర్ కలిపిన ఆర్జీబీ నేమ్తో కానీ. నెక్స్ట్ హెక్సా కోడ్ అంటే 6 డిజిట్స్ తోటి హ్యాష్ సింబల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. హెక్సా కోడ్తో కానీ స్టార్ట్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ 16 వ్యాలిడ్ ప్రిఫర్డ్ కలర్ నేమ్స్. మెయిన్ 16 వ్యాలిడ్ ప్రిఫర్డ్ కలర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆక్వా, బ్లాక్, బ్లూ, ఫుజియా, గ్రే, గ్రీన్, లైమ్, మెరూన్, నేవీ, ఒలైవ్, పర్పుల్, రెడ్, సిల్వర్, రియల్, వైట్ అండ్ ఎల్లో. ఇవన్నీ కూడా మనకి కలర్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా ఒక వాల్యూ కింద తీసుకుంటుంది. అంటే ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ట్రాన్స్పరెంట్ అని ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ద 3 వాల్యూస్ ఇన్ ద ఆర్జీబీలో 3 వాల్యూస్ ఎలా ఫామ్ అయి ఉంటాయంటే 0 to 255. 0 to 255తో అంటే ఇప్పుడు 0 అని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 బీయింగ్ లోయెస్ట్ లెవెల్ అనుకుంటే కనుక దాంట్లో రెడ్ ఉండదు, ఆ కలర్లో రెడ్ ఉండదు అనమాట. 255 హై లెవెల్ తీసుకుంటే ఆ ఫుల్ రెడ్ తోటి ఉంటుంది. అంటే మనం థిక్ రెడ్ కావాలనుకుంటే 255 వాల్యూ ఇస్తాము. అసలు రెడ్ కావద్దు అనుకుంటే కనుక ఆర్జీబీలో అంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కాంబినేషన్లోనే కలర్స్ వస్తాయి అనమాట. దిస్ ప్రాపర్టీ టేక్స్ 3 వాల్యూస్ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. నెక్స్ట్ ఆల్ ద బ్రౌజర్స్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఆర్జీబీ ప్రాపర్టీ అన్ని బ్రౌజర్స్ సపోర్ట్ చేయవు ఆఫ్ కలర్. సో ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ నాట్ టు యూజ్. దాన్ని మనం తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అంటే దాన్ని ఎలా రెఫర్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జీబీ ఆఫ్ 000 అంటే కనుక బ్లాక్ వస్తుంది, 255 00 అంటే రెడ్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ కలర్స్ హెక్సా కోడ్స్ అంటే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్. హెక్సాడెసిమల్స్ అంటే 6 డిజిట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, హెక్సాడెసిమల్ ఈజ్ ఏ 6 digit రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ కలర్. ద ఫస్ట్ 2 digits RR represents a red value and the next 2 are a green value and the last 2 are the blue value. Each hexadecimal code will be preceded by a pound or hash sign. Okay, hash symbol తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈచ్ హెక్సా కోడ్ హ్యాష్ సింబల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఏ హెక్సా డెసిమల్ ఈజ్ ఏ 6 digit రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ కలర్. దీంట్లో హ్యాష్ సింబల్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ 2 digits కూడా ఆర్ఆర్ రెడ్ తోటి రిప్రజెంట్ ఏ రెడ్ వాల్యూ. దట్ నెక్స్ట్ 2 ఆర్ ఏ గ్రీన్ వాల్యూ అండ్ ద లాస్ట్ ఆర్ ద బ్లూ వాల్యూ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈచ్ హెక్సాడెసిమల్ కోడ్ విల్ బీ ప్రిసీడెడ్ బై ఏ పౌండ్ ఆర్ హ్యాష్ సైన్. నెక్స్ట్ ది హ్యాష్ సింబల్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాష్ 000000 అంటే బ్లాక్, హ్యాష్ ఆర్ఆర్ 0000 అంటే మనకి రెడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ అనేవి అంటే ఒక స్క్రీన్ మీద ఒక నెక్స్ట్ స్క్రీన్ అనమాట. అలా జెడ్ ఇండెక్స్లో అంటే మనం జెడ్ డైమెన్షన్లో మనం లేయర్స్ని చూపించాలంటే ఫ్రేమ్స్ని చూపించాలనుకుంటే సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ద సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ రిఫర్స్ టు అప్లయింగ్ ద జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ టు ఎలిమెంట్స్ దట్ ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్. సిఎస్ఎస్ గివ్స్ అస్ ఆపర్చునిటీ టు క్రియేట్ లేయర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ డివిజన్స్లోటి మనకి సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద పొజిషన్ ప్రాపర్టీ టు క్రియేట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లేయర్స్గా మనకి చూపించడానికి జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీలో మనం ఈ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. వీ కెన్ స్పెసిఫై విచ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ కమ్ ఆన్ టాప్ అండ్ which element should came on at top. ఒక టాప్లో ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది, బాటంలో ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది, సెంటర్లో స్క్రీన్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, ఏ
A jet index property can helps you to create more complex web page layouts. అంటే దీని మెయిన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు క్రియేట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ కష్టతరమైన వెబ్ పేజెస్ లేఅవుట్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము. ఈ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ అనేవి ఇప్పుడు సపోజ్ 3 లేయర్స్లో మనం స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ లేయర్లో రెడ్, సెకండ్ లేయర్లో ఎల్లో, థర్డ్ లేయర్లో బ్లూ సంథింగ్ చూపించాలనుకుంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే ఫస్ట్ బాడీలో డివ్లో చూపిస్తాము. డివ్ అనే ట్యాగ్లో స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ విత్ 300 పిక్సెల్స్, హైట్ 100 పిక్సెల్స్, పొజిషన్ రిలేటివ్, టాప్ 10 పిక్సెల్స్, లెఫ్ట్ 80 పిక్సెల్స్, జెడ్ ఇండెక్స్ 2. ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ డివ్ స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో విత్ 300, height 100 pixels, position relative, top 60 pixels, next left 35 pixels, next z index 1. అంటే ఇది 2లో ఇది 1లో, అంటే ఇది సెంటర్లో అనమాట. రెడ్ అనేది సెంటర్లో ఉండే స్క్రీను. నెక్స్ట్ ఆ లేయర్ మీద ఫస్ట్ లేయర్ 35 పిక్సెల్స్ తోటి, లెఫ్ట్లో 35 పిక్సెల్స్, టాప్ 360 పిక్సెల్స్ తోటి మనం ఎల్లో అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ జెడ్ ఇండెక్స్ 3లో నెక్స్ట్ స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ విత్ 300 పిక్సెల్స్, హైట్ 100 పిక్సెల్స్, పొజిషన్ రిలేటివ్, టాప్ -220 అంటే బాగా డౌన్లో ఉండే బాటంలో ఉండే లేయర్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ 120 పిక్సెల్స్, జెడ్ ఇండెక్స్ 3. ఇది మొత్తం. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్లో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ విజువల్ సిఎస్ఎస్ రెండరింగ్ ఆఫ్ ఏ వెబ్ పేజ్. ఇట్ ఈస్ ద రీజియన్ is which the layout of block boxes occurs and which interact with each other. అంటే బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ విజువల్ సిఎస్ఎస్ రెండరింగ్ ఆఫ్ ఏ వెబ్ పేజ్కి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి సిఎస్ఎస్ చూపించాలంటే మనం బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ అనే పార్ట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్సెస్కి లేఅవుట్. నెక్స్ట్ ద బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ ఈజ్ క్రియేటింగ్. బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే దీంట్లో ఏదైనా ఉండాలి. ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ కానీ లేదా ఫ్లోట్స్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఫ్లోట్ నాట్ నన్. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్లీ పొజిషన్డ్ ఎలిమెంట్స్, మెయిన్ ఎలిమెంట్స్, ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్స్ ఇన్లైన్ లోపల ఉండే బ్లాక్స్. నెక్స్ట్ టేబుల్ సెల్స్, టేబుల్ క్యాప్షన్స్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఓవర్ఫ్లో హ్యాస్ ఏ వాల్యూ అదర్ దెన్ విజిబుల్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే, ఫ్లో రూట్, నెక్స్ట్ కాలమ్ స్పాన్. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. కాలమ్ స్పాన్ ఆల్ ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పొజిషనింగ్. ఫ్లోట్ మీన్స్ పొజిషనింగ్ అండ్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్. నెక్స్ట్ ద బిహేవ్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ ఎనీ బ్లాక్ బాక్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్షన్స్. ఈ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ అనేది మార్జిన్ కొలాప్సింగ్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ అనేది ఫ్లోట్స్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ డు నాట్ ఓవర్లాప్ ఫ్లోట్స్ని ఎస్కేప్ చేయదు. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ మీన్స్ ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే కంటెంట్కి బోర్డర్కి మధ్య ఉండే ఏరియాని ప్యాడింగ్ అంటాము. ద సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ space around an element's context inside of any defined borders. CSS has properties for specifying the padding for each side of an element. Okay, every element ki border ki madhya unde area ni padding అంటాం. ఈ ప్యాడింగ్లో ప్యాడింగ్ టాప్, ప్యాడింగ్ రైట్, ప్యాడింగ్ బాటమ్, ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ 4 ఉంటాయి. ఆల్ ద ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్. అన్ని ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెంగ్త్, అంటే రైట్ సైడ్కి కంటెంట్కి బార్డర్కి మధ్య ఎంత లెంగ్త్ ఉండాలి, టాప్లో ఎంత లెంగ్త్ ఉండాలి, లేదా 4 సైడ్స్లో లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అనేది పిక్సెల్స్లో లేదా పీటీ సెంటీమీటర్స్లో మనం చూపిస్తాము. నెక్స్ట్ లేదా పర్సంటేజ్ విడ్త్ అయినా విడ్త్లో కూడా చూపించవచ్చు.
ఈ రెండు కూడా మెయిన్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివ్ ప్యాడింగ్ టాప్ 50 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ రైట్ 300 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ బాటమ్ 50 పిక్సెల్స్, ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ 80 పిక్సెల్స్ అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ప్యాడింగ్ టాప్లో 50 పిక్సెల్స్ గ్యాప్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ రైట్లో 300 పిక్సెల్స్ గ్యాప్ తోటి మనం కంటెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ బాటంలో 50 పిక్సెల్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్లో 80 పిక్సెల్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ప్యాడింగ్ అనేది. అంటే ప్యాడింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద బార్డర్ అండ్ కంటెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ హైట్ అండ్ విడ్త్ని ఎలా సెట్ చేస్తాము, అది హైటు విడ్త్ అనేది ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద హైట్. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్. ఆల్ HTML elements can be considered as boxes in CSS. The term box model is used when talking about డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్స్ని యూజ్ తీసుకుని మనం ఎవ్రీ సిఎస్ఎస్ ఎవ్రీ బ్రౌజర్ విండో సిఎస్ఎస్లో ఎలా ఉంటుందంటే బాక్స్ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. బాక్స్ మోడల్ ఏంటంటే బాక్స్ మోడల్ కన్సిస్ట్ చేస్తాయంటే మార్జిన్స్, బోర్డర్స్, ప్యాడింగ్ అండ్ యాక్చువల్ కంటెంట్. ఫస్ట్ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఈజ్ ద బాక్స్, కంటెంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వేర్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజెస్ అపియర్. ఒక ఫ్రేమ్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో, అంటే టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, వాటన్నిటిని యాక్చువల్ కంటెంట్ అంటాం. దానికి నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ క్లియర్స్ అన్ ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్. ద ప్యాడింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే మనం ఆ కంటెంట్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని క్లియర్ చేసేదే ప్యాడింగ్. నెక్స్ట్ బార్డర్ దట్ గోస్ అరౌండ్ ద ప్యాడింగ్ అండ్ కంటెంట్. ఓకే, ప్యాడింగ్కి కంటెంట్కి రౌండ్గా ఉండే చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మనం బార్డర్ అంటాము. నెక్స్ట్ మార్జిన్ క్లియర్స్ అన్ ఏరియా అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్. ద మార్జిన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే మొత్తం బార్డర్ అవుట్ సైడ్ ఉండే ఏరియా మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అవుట్ సైడ్ ఉండే ఏరియాని మార్జిన్ అంటాం. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే బాక్స్ మోడల్. ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. బాక్స్ మోడల్లో ఫస్ట్ మధ్యలో సెంటర్లో ఉండే ఏరియా కంటెంట్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియానే ప్యాడింగ్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియా ప్యాడింగ్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియా బార్డర్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియా మార్జిన్. మొత్తం బ్రౌజర్ విండోలో ఒక ఫ్రేమ్లో ఉండే ఏరియాస్. ఇవి మెయిన్ సిఎస్ఎస్ కలర్స్, సిఎస్ఎస్ లేయర్స్, బ్లాక్ ఫార్మాటింగ్ కంటెస్టెంట్ సిఎస్ఎస్, ప్యాడింగ్ అండ్ బాక్స్ మోడల్. ఓకే, టోటల్గా ఈ యూనిట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. ఈ యూనిట్లో మెయిన్ ఏంటంటే సిఎస్ఎస్, వాట్ ఈజ్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ ఏంటి, సిఎస్ఎస్ అడ్వాంటేజెస్, నెక్స్ట్ టైప్స్లో 3 టైప్స్: ఇన్లైన్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీటు, ఇంటర్నల్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీటు, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. ఈ 3. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్, టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీసు, నెక్స్ట్ బార్డర్ ప్రాపర్టీసు, ఇవన్నీ మొత్తం 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, 4 ప్రాపర్టీసు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సిఎస్ఎస్ కలర్స్, సిఎస్ఎస్ లేయర్స్, సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్, ఇవన్నీ కూడా 5 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. 10 మార్క్స్లో ఏంటంటే మనకి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సిఎస్ఎస్ టైప్స్. సిఎస్ఎస్ టైప్స్లో 3 టైప్స్. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్లో 4 ప్రాపర్టీస్. అవి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్, లిస్ట్ ప్రాపర్టీస్, బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా. 4 ప్రాపర్టీస్ని దాని యొక్క ప్రాపర్టీ డిస్క్రిప్షను అండ్ వాల్యూస్ 3 కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ టైప్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్లైన్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటే ఏంటి రాసి దాన్ని సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్లో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్లో ఓన్లీ ఎలిమెంట్కి మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి HTML ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఆ ఎలిమెంట్లోనే మనం క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ వాల్యూస్ని రాస్తే కనుక దాన్ని ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అంటాము. నెక్స్ట్ HTML డాక్యుమెంట్ మొత్తానికి హెడ్లో మనం సిఎస్ఎస్ కోడ్ మొత్తం రాస్తే కనుక దాన్ని ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ స్టైల్ షీట్ అంటాము. నెక్స్ట్
సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ తీసుకుని, ఆ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ నోట్ప్యాడ్ కానీ లేదా ఏదైనా ఎడిటర్ తీసుకుని ఆ ఎడిటర్లో మొత్తం సిఎస్ఎస్ కోడ్ రాసి దాన్ని డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్తో సేవ్ చేసి ఆ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్కి మనం లింకప్ చేస్తే ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఆ సిఎస్ఎస్ కోడ్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటాము. ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇది ఎనీ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్కి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మెయిన్ సిఎస్ఎస్ టైప్స్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్, లిస్ట్ ప్రాపర్టీస్, బార్డర్ ప్రాపర్టీస్, ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్. టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్లో మెయిన్ టెక్స్ట్కి యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీస్ అంటే మనం యూజ్ చేసి రైట్ చేసే టెక్స్ట్కి ఏ కలర్ ఇవ్వాలి, లైన్ హైట్ ఎంత ఉండాలి, లెటర్కి మధ్య స్పేస్ ఎంత ఉండాలి, లెటర్ స్పేసింగ్, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఎలా ఉంది, టెక్స్ట్ డెకరేషను, టెక్స్ట్ ఇండెంట్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ని నెక్స్ట్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మనం ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ని మనం లిస్ట్ అని తీసుకుంటే కనుక ఆ లిస్ట్ స్టైల్ ఎలా తీసుకోవాలి మొత్తం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్కి, గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్కి మనం స్టైల్ని అప్లై చేస్తాం. ఆ స్టైల్ని లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్, లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషను, లిస్ట్ స్టైల్ టైపు. నెక్స్ట్ బార్డర్ చుట్టూరు ఉండే బార్డర్కి ఫస్ట్ ఆల్ 4 సైడ్స్ బార్డర్స్కి ఒకే యూనిఫామ్గా ఒకే ప్రాపర్టీని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. బార్డర్ విడ్త్, బార్డర్ స్టైలు, బార్డర్ కలరు అని చెప్పేసి ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదా టాప్ బార్డర్కి ఒక ప్రాపర్టీ, బాటమ్ బార్డర్కి ఒక ప్రాపర్టీ, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ బార్డర్కి ఒక ప్రాపర్టీ, రైట్ బార్డర్కి ఒక ప్రాపర్టీ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్. ఫాంట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇటాలిక్లోనూ కానీ బోల్డ్లో కానీ లేదా నెక్స్ట్ మనకి ఎంఎస్ వర్డ్లో ఉంటాయి చూసారు మీరు, కొలాబ్రీ అని, న్యూ రోమన్, ఇలా మనం ఫాంట్ ఏ ఫాంట్లో మనం టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేయాలనేది ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ స్టైలు, ఫాంట్ సైజు, ఫాంట్ వేరియంటు, ఫాంట్ వెయిట్. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ కలర్స్ అనేవి దీంట్లో 16,777,216 కలర్స్ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది సిఎస్ఎస్ అనేది. ఈ సిఎస్ఎస్లో మెయిన్ కలర్స్ 16 వ్యాలిడ్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఆ 16 వ్యాలిడ్ కలర్స్లోను ఆక్వా, బ్లాక్, బ్లూ, ఫిజియా, గ్రే, గ్రీన్, లైమ్, మెరూన్, నేవీ, ఒలైవ్, పర్పుల్, రెడ్, సిల్వర్, రియల్, వైట్ అండ్ ఎల్లో. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ కలర్స్. నెక్స్ట్ దీన్ని 3 టైప్స్లో చూపిస్తాం. ఆర్జీబీలో కానీ అంటే రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ కాంబినేషన్లో ఉన్న కలర్స్లో కానీ లేదా హెక్సా కోడ్లో కానీ డైరెక్ట్ కలర్ నేమ్తో కానీ మనం కలర్స్ని డిస్ప్లే చేస్తాము. ఆర్జీబీ అనేది కొన్ని బ్రౌజర్స్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ మనం జెడ్ డైమెన్షన్లో కనుక అంటే 3 లేయర్స్ అంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ అనమాట. ఓకే, ఈ 3 లేయర్స్లో మనం చూపించాలనుకుంటే సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ని స్క్రీన్ని మనం సిఎస్ఎస్ లేయర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ సిఎస్ఎస్ లేయర్స్లో జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీలో మనం ఎవ్రీ స్క్రీన్కి కూడా బార్డర్లో మనం ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తాం. ఆ ప్రాపర్టీస్ని అప్లై చేస్తాం. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్క్రీన్ రెడ్, సెకండ్ స్క్రీన్ ఎల్లో, థర్డ్ స్క్రీన్ గ్రీన్ రూపంలో మనం చూపించాము. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెక్స్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సిఎస్ఎస్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఏమైనా చూపించాలనుకుంటే రెండరింగ్ ద విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ వీ కెన్ యూజ్ ద బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్. ఈ బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్లో మెయిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మెయిన్ ఏమో కావాలంటే ద రూట్ ఎలిమెంటు, ఫ్లోట్స్, అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్, నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్స్, టేబుల్ సెల్స్, టేబుల్ క్యాప్షను, నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లో రూట్, నెక్స్ట్ కాలం స్పాను, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాపర్టీస్ని తీసుకుని బ్లాక్ ఫార్మేటింగ్ కంటెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ మీన్స్ సిఎస్ఎస్ కంటెంట్కి సిఎస్ఎస్ బార్డర్కి మధ్య ఉండే ఏరియాని సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ అంటాం. ఈ సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్కి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. 4 ప్రాపర్టీస్ సిఎస్ఎస్ టాప్, రైట్, బాటము అండ్ లెఫ్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అలాగే సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అంటే సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ 4 ఎలిమెంట్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మార్జిన్స్,
బార్డర్స్, ప్యాడింగ్, యాక్చువల్ కంటెంట్ మీన్స్ టోటల్ టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో యాక్చువల్ కంటెంట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ మీన్స్ బార్డర్కి ప్యాడింగ్కి మధ్య ఉండంటే కంటెంట్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని ప్యాడింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ బార్డర్ అంటే కంటెంట్ చుట్టూరు గీసిన లైన్ని మన బార్డర్ అంటాం. ఆ బార్డర్ చుట్టూరు ఉండే ఏరియాని మార్జిన్ అంటాం. ఇది మొత్తం మనకి డిస్ప్లేలో చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఇది బాక్స్ మోడల్. టోటల్గా సెకండ్ యూనిట్ సిఎస్ఎస్. మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్. 5 మార్క్స్లో సిఎస్ఎస్ కలర్స్, సిఎస్ఎస్ లేయర్స్, బాక్స్ మోడల్ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతాడు. ఓకే.